Okay. Now, in last lecture we have seen one of the text component, and in that first class we have seen that is a text field, which is your single line input. Text field का तुमचं त्या ठिकाणी single line input. Okay. Now, next component, next text component, that is text area. Okay, next text component is a text area. Okay, see, in last lecture we have seen that is a text field, and what is the drawback of text field is that in text field you can write only one line. You can write only one line. Okay, this is the main drawback of your text field, and which is overcome by the next component, next text component, that is a text area, where text area is having multi-line input. Text area is having the multi-line inputs. Multi-line input means what? You can enter number of lines. You can enter number of lines, and generally this text area, this is used for entering the address, or this can be used for entering the personal info. Okay, or this text area, this can be used for having, if you have number of lines to be written on particular text field, like this, you will see your text area, where this text area is having two another most thing. दोन महत्त्वाच्या गोष्टी टेक्स्ट एरिया मध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत. Is that if your text area is having the particular area, suppose this area is by 200 by 200, okay, and you are going to write multiple lines. जर तुम्ही multiple lines यामध्ये लिहित असाल, then as you go on writing the lines or characters in this text area, your text area is automatically added the scroll bars. Text area काय करतो? Automatically scroll bars त्या ठिकाणी add करतो. Why these scroll bars are added? Because your input may go beyond the size. साइज पेक्षा जास्त तुम्ही त्या ठिकाणी इनपुट दिला तर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला त्या ठिकाणी स्क्रोल बार ऍड करून दिला जाईल. ठीक आहे, और यू कॅन ऍड एक्सटर्नली स्क्रोल बार्स टू इट. तुम्ही एक्सटर्नली स्क्रोल बार्स त्या ठिकाणी ऍड करू शकता. लक्षात राहील. सो दिस इज वन ऑफ द टेक्स्ट एडिटर लाइक युअर टेक्स्ट फील्ड. टेक्स्ट एडिटर तुमचा एक आहे. कुठलं तुमचं टेक्स्ट फील्ड होतं त्याच्यामध्ये एकच लाइन इनपुट होता, बट इन टेक्स्ट एरिया देयर इज अ मल्टिपल लाइन इनपुट्स. राइट. नाउ हाउ टू क्रिएट दिस टेक्स्ट एरिया. बघा टेक्स्ट एरिया कसा तयार केला जातो. मीन्स व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर्स फॉर युअर टेक्स्ट एरिया. Constructors for your text area. First constructor is the default constructor. First constructor is a default constructor. Okay. Second constructor, you can give text area with integer. बघा या ठिकाणी तुम्ही number of lines define करू शकता, and you can define number of characters also. Number of characters also you can define here. Okay. आता टेक्स्ट फील्ड मध्ये बघा, टेक्स्ट फील्ड मध्ये आपण बघितलं होतं पहिला कन्स्ट्रक्टर डिफॉल्ट होता, दुसरा कन्स्ट्रक्टर ओनली नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स आर रिटर्न. त्या ठिकाणी फक्त काय होतं, नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स. बट ऍज इन टेक्स्ट एरिया वी कॅन राइट मल्टिपल लाइन्स. वी कॅन राइट मल्टिपल लाइन्स. सो दिस कॅन बी गिवन with two values. First one is the number of lines, and every line how many characters you want there. त्या लाइन मध्ये तुम्हाला किती कॅरेक्टर्स पाहिजे, that is nothing but number of characters. Okay,
This is our second constructor. Third constructor, you can define text area with string str, means you can give message there, enter your address, enter your personal information, enter your hobbies. Okay, you can write there in a text area. Okay, then fourth one, text area can be constructed or created by string str, then integer number of lines and integer number of characters. म्हणजे with string message you can provide number of lines also and number of characters also in your text area. And last, fifth constructor of your text area is string str. Okay, string str, integer number of lines, integer number of characters, and at last you can provide integer bar. Integer bar. Bar indicates scroll bar. Bar indicates the scroll bar. Means what? Whether you want to add horizontal scroll bar or you want to add vertical scroll bar or both. दोन्ही तुम्ही ऍड करू शकता. ठीक आहे, एकतर हॉरिझॉन्टल ऍड करा, वर्टिकल ऍड करा किंवा दोन्हीही बार तुम्ही त्या ठिकाणी ऍड करू शकता. ठीक आहे, सो these are the 5 constructors by which we can create our text area. तुम्ही टेक्स्ट एरिया हा 5 कन्स्ट्रक्टर पैकी कुठल्याही एका कन्स्ट्रक्टर ने तयार करू शकता. ठीक आहे, पहिला आहे तुमचा डिफॉल्ट. सेकंड, it contains number of lines with number of characters, means each line how many characters you want to include in your text area. Third one आहे text area can be created with some message. ठीक है, enter name, enter address, enter hobbies, enter favorite place, तुम्ही त्या ठिकाणी एंटर करू शकता. ठीक है, then your text area can be created with message, number of lines and number of characters. Message, number of lines and number of characters. थोडक्यात काय, these two are gets combined which will form your fourth constructor. दुसरा आणि तिसरा कंबाईन केल्यानंतर तुम्हाला चौथा कन्स्ट्रक्टर मिळतो. ठीक आहे, आणि त्या गोष्टीमध्ये फक्त एक गोष्ट ऍड केलेली आहे, इंटिजर बार. बार इंडिकेट द स्क्रोल बार. बार काय इंडिकेट करते ह्या ठिकाणी? स्क्रोल बार. मीन्स whether you want to add horizontal scroll bar, vertical scroll bar or both. ठीक है, now this bar contains the 5 values. त्या बारच्या 5 व्हॅल्यूज आहेत. बघा, त्या बारच्या 5 व्हॅल्यू आहेत. काय तुम्हाला फक्त वर्टिकल ऍड करायचं असेल तर त्या ठिकाणी लिहिलं जातं वर्टिकल अंडरस्कोर ओनली. फक्त वर्टिकल करायचं असेल तर काय लिहिलं जातं? वर्टिकल अंडरस्कोर ओनली. ठीक आहे, हॉरिझॉन्टल करायचं असेल तर सेम त्या पद्धतीने लिहायचं, हॉरिझॉन्टल ओनली. ठीक आहे, दोन्हीही करायचे, दोन्हीही करायचे. त्या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता स्क्रोल बार बोथ. तुमचं काय असेल त्या ठिकाणी बोथ. त्यानंतर कुठलंच नकोय, नन आहे. स्क्रोल बार अंडरस्कोर नन, स्क्रोल बार अंडरस्कोर बोथ. ठीक आहे, लक्षात राहील. आणि तुमचं एक राहणार, एक तर वर्टिकल ओनली, हॉरिझॉन्टल ओनली, त्यानंतर तुमचं नन, बोथ. ठीक आहे, अशा पद्धतीने त्याचे कॉन्स्टंट्स डिफाइन केले जातात. हे काय मग तुमच्या या ठिकाणी these are the constants that can be written in your scroll bar. ते तुमच्या स्क्रोल बार वरती किंवा टेक्स्ट एरियाला these constants are defined by your text area class. हे कोणी डिफाइन केले? तुमच्या टेक्स्ट एरियाने डिफाइन केलेले आहेत. ठीक आहे,
लक्षात राहील. कन्स्ट्रक्टर तयार करताना किंवा तुमचं टेक्स्ट एरिया तयार करताना त्यापैकी कुठलाही कन्स्ट्रक्टर वापरा, बट these values are written for your bars only. त्यासाठी दिले जातात, फक्त तुमच्या त्या स्क्रोल बार साठी दिले जातील. ठीक आहे, लक्षात राहील. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, तुम्हाला एक प्रोग्राम दाखवतो, हाऊ युअर टेक्स्ट एरिया इज क्रिएटेड. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांमध्ये? नो सर, दिसते. यस सर. ठीक आहे, बघा आता आपण एक स्क्रोल बार तयार करूया अगोदर. ठीक आहे, आपलं सॉरी टेक्स्ट एरिया तयार करूया आणि प्रत्येक कन्स्ट्रक्टर कसा यूज करायचा ते तुम्हाला सांगतो या ठिकाणी. टेक्स्ट एरिया डेमो. टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया. ठीक आहे, हॅलो सर, स्क्रीन दिसत नाही. बाकी कोणाला प्रॉब्लेम आहे का अजून? नो सर. सगळ्यांना दिसते ना स्क्रीन? यस. Yes, sir. तुमचा काय प्रॉब्लेम आहे ते बघा, पिन करा त्या स्क्रीनला. ठीक आहे, बघा आता टेक्स्ट एरिया पहिला कन्स्ट्रक्टर आपण लिहिला काय, टेक्स्ट एरिया TA इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया. ठीक आहे, TA डॉट सेट बाउंड्स. ठीक आहे, आणि ऍड TA. या पद्धतीने टेक्स्ट एरिया आपण डिफॉल्ट टेक्स्ट एरिया तयार केलाय. ठीक आहे, बघा जावा सी टेक्स्ट एरिया डेमो. बघा आता तुम्हाला स्क्रोल बार दिलाय आणि बाय डिफॉल्ट त्यानं दोन्हीही त्या ठिकाणी स्क्रोल बार ऍड करून दिलेला आहे. ठीक आहे, टेक्स्ट एरिया दिसतोय सगळ्यांना? येस सर. बघा आता मी हॉरिझॉन्टली राईट करत जातो, ज्यावेळेस त्याची साईज संपते त्यावेळेस ऑटोमॅटिक खालचा स्क्रोल बार ऍक्टिव्हेट होतो. ठीक आहे, बघा स्क्रोल बार तुमचा खाली ऍक्टिव्हेट झालेला आहे, राईट. आणि आता मी समजा खाली जात आहे त्यावेळेस तुमचा व्हर्टिकल स्क्रोल बार त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिक ऍड केला जातो. ठीक आहे, लक्षात राहील. ह्या पद्धतीने तुमचा टेक्स्ट एरिया, डिफॉल्ट टेक्स्ट एरिया विल बी क्रिएटेड विथ बोथ स्क्रोल बार्स. डिफॉल्ट टेक्स्ट एरिया इज क्रिएटेड विथ बोथ स्क्रोल बार. दोन्ही स्क्रोल बार त्या ठिकाणी ते ऑटोमॅटिक त्या ठिकाणी ऍड केले जातील. नाउ सपोज यू वांट टू ऍड ओनली हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार. जर तुम्हाला फक्त हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार ऍड करायचा असेल, ठीक आहे, सगळ्यात शेवटचा कन्स्ट्रक्टर यूज करायचा टेक्स्ट एरिया, नाहीतर मेसेज द्या एंटर नेम. ठीक आहे, त्यानंतर नंबर ऑफ लाईन्स. ठीक आहे, समजा 10 लाईन दिलं, नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स 20 and at last you have to provide the bar and these bars are given by your text area class. तिकडून दिलेले तुम्हाला टेक्स्ट एरिया क्लासनं बार प्रोव्हाइड केलेले आहेत. आपण जो स्क्रोल बार कंपोनेंट बघितला that is a different, that is applied to your frame. Okay, and these particular scroll bars are applied to only text area. कशाला अप्लाय केले तुमच्या टेक्स्ट एरियाला. ठीक आहे, त्यामुळे लिहिताना बघा कसं लिहिलं जातं टेक्स्ट एरिया. ठीक आहे,
डॉट. आता फक्त तुम्हाला हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल ऍड करायचं आहे त्यानुसार लिहा. स्क्रोल बार अंडरस्कोर व्हर्टिकल ओनली. ठीक आहे, म्हणजे कुठला स्क्रोल बार ऍड केला जाईल तुमचा फक्त त्या ठिकाणी व्हर्टिकल स्क्रोल बार ऍड केला जाईल. ठीक आहे, आता इथे दिसताना तुम्हाला फक्त दोन्ही दिसते. हा तुमचा हॉरिझॉन्टल आणि हा तुमचा व्हर्टिकल. नाउ एक्झिक्यूट द प्रोग्राम अँड चेक आउट आउटपुट. ठीक आहे, स्क्रोल बार्स तुम्हाला किती तुम्हाला स्क्रोल बार दिसते बघा, चेक करा. ओनली वन स्क्रोल बार यू कॅन सी हियर. का? कारण इथं आपण काय लिहिलं फक्त इथं व्हर्टिकल ओनली. ठीक आहे, व्हर्टिकल ओनली म्हणजे काय? फक्त व्हर्टिकल स्क्रोल बार ऍड करा. त्याच ठिकाणी तुम्ही हॉरिझॉन्टल लिहिलं तर हॉरिझॉन्टल ओनली. ठीक आहे, तर त्या ठिकाणी फक्त तुम्हाला हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार त्या ठिकाणी ऍड करून दिला जाईल. horizontal only. You can see only horizontal scroll bar. Okay, if you want to assign both the scroll bars, okay, then you have to write scroll bars underscore both, or by default both the scroll bar added to your text area. By default दोन्ही scroll bar तुमच्या text area ला add केलेले असतात ऑलरेडी. ठीक आहे, एक तर तसं द्या किंवा स्क्रोल बार्स अंडरस्कोर बोथ म्हणले की तुम्हाला दोन्ही स्क्रोल बार ऑटोमॅटिकली त्या ठिकाणी ऍड करून दाखवले जाते. ठीक आहे, बघा व्हर्टिकल पण आले आणि हॉरिझॉन्टल पण आले. अँड इफ यू डोंट वांट एनी स्क्रोल बार ऑन युअर टेक्स्ट एरिया जस्ट राइट नन. सायलेंट त्या ठिकाणी फक्त नन. टेक्स्ट एरिया डॉट. Why text area written? Because this constant is a static constant. हा constant कसा तुमच्या या ठिकाणी static constant आहे. ठीक आहे, त्यामुळे तो यूज करताना तुम्हाला टेक्स्ट एरिया क्लासचं नाव त्या ठिकाणी यूज करावं लागतं. मग लिहिताना कसं लिहिलं? टेक्स्ट एरिया डॉट स्क्रोल बार्स अंडरस्कोर नन. स्क्रोल बार्स अंडरस्कोर नन म्हणजे काय? डू नॉट ऍड एनी स्क्रोल बार. डू नॉट ऍड एनी स्क्रोल बार. चेक इट. कुठला स्क्रोल बार तुम्हाला त्या ठिकाणी ऍड करून दाखवला जाणार नाही. ठीक आहे, मी किती लिहिल्या पुढे ऑटोमॅटिक तो सेकंड लाईनला जातो त्या ठिकाणी. ठीक आहे, आता ते मूव होतंय पण तुम्हाला स्क्रोल बार ऍड करायला दिसतंय का? ते तुम्हाला यू कॅन नॉट सी स्क्रोल बार ओव्हर देयर. ठीक आहे, व्हाय? बिकॉज इट इज रिटन ॲज अ स्क्रोल बार्स अंडरस्कोर नन. ठीक आहे, समजला प्रोग्राम? येस सर. काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. ठीक आहे, बघा नाव ऍज इट इज अ युअर टेक्स्ट component, as your text area is a text component, right? Similar to your text field. Similar to your text field. Only difference is that your text field contains single line input, whereas your text area contains multiple line input. Means what? Both the component are used for text editor. Both the component are used for your text editor. So the methods that are applicable to your text field are applicable for your text area also. ते तुमच्या टेक्स्ट एरियाला सुद्धा applicable असतील. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल set text, get text, select, right? All the methods are applicable for your text area. And another method
those are not applicable to your text field, but that are applicable for your text area is that first one is append. First one is a append. Now, what is mean by append? What is mean by append? माहिती का append means? नो सर. Okay, ठीक आहे. बघा, append is nothing but we are going to add new things to old one. We are going to add new things to old one. Append म्हणजे जोडणे. Append चा अर्थ काय होतो या ठिकाणी? कनेक्ट करणे. That is called as a append. For example, suppose this is your text area. ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये ऑलरेडी काय तर तुम्ही लिहिलेलं आहे पॉलिटेक कॉलेज. ठीक आहे, अँड यू वॉन्ट टू ऍड न्यू थिंग. जर तुम्हाला नवीन गोष्ट ऍड करायची आहे, काय समजा पंढरपूर टू दिस टेक्स्ट एरिया, तुम्हाला जर ती अपेंड करायची असेल किंवा जोडायची असेल तर त्या ठिकाणी लिहिलं जातं TA डॉट अपेंड आणि ब्रॅकेट मध्ये स्ट्रिंग प्रोव्हाइड करायची काय पंढरपूर. So this will give input as a Polytech college, and at last your string is added, that is the Pandharpur. Means what? If you want to increase or if you want to add text to your text field, बघा, set text it is a different than append. Set text it is a different than append, because when you are using as a set text ज्यावेळेस यूज करता, it will remove first all the characters or all the string from your text area. टेक्स्ट एरिया मधले सगळे कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी काढले जातील आणि त्याच्यानंतर नवीन कॅरेक्टर त्यामध्ये इन्सर्ट केले जातील. पण अपेंड मध्ये तुमचे पहिले कॅरेक्टर्स आहे तसे ठेवले जातात. पहिले कॅरेक्टर्स तुमचे आहे तसे ठेवले जातील आणि नवीन येणारी स्ट्रिंग जी आहे ती त्याच्या शेवटी ऍड केली जाईल. जेवढे काय कंटेंट तुमच्या टेक्स्ट एरिया मध्ये ऑलरेडी आहेत त्याच्या शेवटी ही गोष्ट तुमची ऍड केली जाईल बाय युजिंग अ मेथड, दॅट इज अ अपेंड मेथड. ठीक आहे, थोडक्यात अपेंड विल इन्क्रीज द कंटेंट ऑफ युअर टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरियाचे कंटेंट इन्क्रीज करतो, थोडक्यात ऍड करतोय. ठीक आहे, देन नेक्स्ट इज इन्सर्ट. Next one is a insert. Here you can insert a new thing in between the content of text area. Text area च्या कंटेंट मध्ये तुम्ही नवीन गोष्ट ऍड करू शकता. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आता हे समजा तुमचं असं लिहिलेलं आहे काय पॉलिटेक्निक कॉलेज पंढरपूर. ठीक आहे, आता ह्याच्यामध्ये मला अजून एक गोष्ट ऍड करायची आहे. सपोज या ठिकाणी मला स्क्वेअर ऍड करायचे. ठीक आहे, मग दिस कॅन बी डन बाय युजिंग अ इन्सर्ट मेथड. कशाने केलं जातं? इन्सर्ट मेथड. अँड इट विल डू लाईक दिस TA डॉट इन्सर्ट. ठीक आहे, आता इन्सर्ट पहिल्यांदा कुठं इन्सर्ट करायचं आहे ती गोष्ट द्यायची, दॅट इज कॉल्ड एज अ इंडेक्स. आणि त्यानंतर स्ट्रिंग द्यायची तुमची काय करायचं ते. मग इंडेक्स फाइंड करा 0 1 2 3 4 5 6 7. 8व्या पोझिशनला तुम्हाला स्क्वेअर ऍड करायचंय. मग लिहिताना कसं लिहिलं जातं? TA डॉट इन्सर्ट 8 and here you can write स्क्वेअर. तुमचं आउटपुट कसं असणार? पॉलिटेक स्क्वेअरी कॉलेज पंढरपूर. ठीक आहे, हे झालं तुमचं इन्सर्ट. अँड ऍट लास्ट थर्ड मेथड इज देअर, दॅट इज नथिंग बट replace range. replace range म्हणजे काय? पर्टिक्युलर पार्ट तुम्हाला रिप्लेस करायचा असेल, बघा पर्टिक्युलर पार्ट तुम्हाला रिप्लेस करायचा असेल, दिस कॅन बी डन बाय युजिंग युअर रिप्लेस रेंज. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आता मला स्क्वेअरीच्या ऐवजी इथं मला डिप्लोमा पाहिजे.
ठीक आहे, काय पाहिजे त्या ठिकाणी डिप्लोमा. तर लिहिताना कसं लिहिलं जातं, TA डॉट रिप्लेस रेंज कुठून कुठपर्यंत रिप्लेस करायचंय, कुठून कुठपर्यंत रिप्लेस करायचंय. दिस कॅन बी डन बाय युजिंग, पहिल्यांदा तुम्हाला स्ट्रिंग द्यावी लागते. काय रिप्लेस करायचे आहे, डिप्लोमा. ठीक आहे, कुठून कुठपर्यंत करायचे आहे, 8 पासून काय 13 14 पर्यंत काय तुमचे कॅरेक्टर्स असतील तेवढे. ठीक आहे, हाऊ मेनी कॅरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 to 7 म्हणजेच काय 15 पर्यंत जाईल तुमचं ते. 8 to 15 कॅरेक्टर्स वी वांट टू रिप्लेस. ठीक आहे, सो these three methods that are added to your text area, those are not included in your text field. त्या तुमच्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये इन्क्लूड केलेल्या नाहीत. त्या कुठल्या मेथड आहेत तुमच्या, these are the methods, those are only applicable for your text area. ठीक आहे, बघा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवतो रन करून, how these methods are used in your text area. दिसते का सगळ्यांना स्क्रीन रे? येस. बघा आता पहिली मेथड TA डॉट अपेंड. ठीक आहे, आता पहिली गोष्ट आपल्याकडे ऑलरेडी काय आहे या ठिकाणी, पहिली तुमची टेक्स्ट एरिया मध्ये कुठली गोष्ट आहे, एंटर नेम. बघा पहिल्यांदा आपण आहे तसा टेक्स्ट एरिया चेक करूया. ठीक आहे, दिसतंय एंटर नेम सगळ्यांना दिसतंय का तिथं? येस. Now, if I call a method TA dot append and if I provide the text here, say, check what will be the difference between output. आले का तिथं क्वेरी नावाच्या पुढं? ठीक आहे, दिसतंय सगळ्यांना? येस. Now if I call a set text method, बघा append च्या ऐवजी set text कॉल करतो. set text त्याच्या वेळेस काय फरक पडतो चेक करा. काय फरक पडला? पहिलं तुमचं जे होतं एंटर नेम ते काय झालं तुमचं त्या ठिकाणी निघून गेलं, त्याच्याऐवजी काय आलं, क्वेरी आलं. ठीक आहे, पण ज्यावेळेस तुम्ही अपेंड म्हणता पहिली गोष्ट तुमची आहे तशी ठेवली जाते आणि नवीन आलेली गोष्ट ही शेवटी ऍड केली जाते. ठीक आहे, लक्षात राहील. मी तर लिहितो क्वेरी पॉली कॉलेज पंढरपूर. ठीक आहे, नाव नेक्स्ट मेथड इज इन्सर्ट. बघा TA डॉट इन्सर्ट. आता इन्सर्ट करताना तुम्हाला पहिल्यांदा कुठं इन्सर्ट करायचंय ते दिलं जातं. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आता पॉली लिहिलंय. ठीक आहे, आता पॉलीच्या पुढे मला टेक इन्सर्ट करायचंय. पॉलीच्या पुढे काय इन्सर्ट करायचंय, टेक. त्यावेळेस पहिल्यांदा त्याची पोझिशन फाइंड करा. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. म्हणजे इन्सर्ट कुठं होणार तुमचं, 9 ला इन्सर्ट होणार. ठीक आहे, किंवा 10 ला इन्सर्ट होईल. आणि काय इन्सर्ट करायचंय ते ब्रॅकेट मध्ये तुमच्या ह्याच्यामध्ये त्या डबल कोट मध्ये टेक. पहिल्यांदा स्ट्रिंग आहे, त्यानंतर तुमचं इंडेक्स आहे. ठीक आहे, इंडेक्स लास्ट. ठीक आहे, आलं का बघा तुमचं?
आता एंटर नेम ऑलरेडी ते एंटर नेम होतं त्यामुळे ते कन्सिडर केलं. इथे घेताना एंटर नेम पासून कॅल्क्युलेट केलं. ठीक आहे बघा आलं का क्वेरी. त्यानंतर काय आलं पॉलिटेक कॉलेज पंढरपूर. लक्षात राहील. इन दिस वे यू कॅन यूज युअर इन्सर्ट मेथड. ओके आता समजा तुम्हाला रिप्लेस रेंज करायचे. रिप्लेस रेंज म्हणजे काय पर्टिक्युलर पार्ट तुम्हाला रिप्लेस करायचा आहे तर ती देताना टीए डॉट रिप्लेस रेंज पहिल्यांदा स्ट्रिंग द्या काय रिप्लेस करायची ती डिप्लोमा कुठून कुठपर्यंत करायचे ते पण द्या. फॉर एक्झाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 पासून आपल्याला करायचे 6 7 8 9 10 11 12 म्हणजे काय 6 to 12 स्टार्ट इंडेक्स आणि एंड इंडेक्स. ठीक आहे चेक करा. आले का बघा डिप्लोमा दिसतंय कसं राहणार आहे. येस सर. ठीक आहे ते काय करतं बाकीच्या गोष्टी आहे तसंच ठेवतं फक्त तुम्ही जो एरिया दिलाय त्यातल्या गोष्टी तो रिप्लेस करतो. त्यातल्या गोष्टी काय करायच्या तर तुमच्या रिप्लेस केल्या जातील. ठीक आहे सो these three methods are addition to your text area. हे तुमच्या टेक्स्ट एरियाला ऍड केलेल्या 3 मेथड्स राहतील. आणि बाकीच्या ज्या मेथड्स आहेत set text get text ECD table all that things are remain same for your text area. त्या तुमच्या टेक्स्ट एरियाला आहे तशा यूज केल्या जातील. ठीक आहे लक्षात राहील. तुम्हाला काय डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय डाऊट असेल तर विचारा. समजले का. येस सर. ठीक आहे सो दीज आर दी आवर 7 कंपोनेंट्स. हे काय झाले आपले 7 कंपोनेंट्स. पहिला लेबल होता दुसरा बटन तिसरा चेकबॉक्स चौथा चॉईस पाचवा लिस्ट सहावा स्क्रोल बार आणि 7th component is a text component where there are 2 text component. First one is a text field and second one is your text area. ठीक है लक्षात राहील. So here we have completed our first part of syllabus. पहिला पार्ट कुठला होता तुमचा AWT components. पहिला पार्ट कुठला होता AWT components. ठीक है पहिली डायग्राम आठवती का बघा. AWT हायरार्ची सगळ्यांना आठवती का चेक करा बघा काय होतं AWT हायरार्ची मध्ये. चॅप्टरची सुरुवातच आपण AWT हायरार्चीने केलं होतं. पहिला पार्ट होता कंपोनेंट किंवा पहिला क्लास होता कंपोनेंट दुसरा क्लास होता कंटेनर. ठीक आहे आणि त्याच्यानंतर ते डिवाइड झालं होतं काय चॅनल त्यानंतर ॲपलेट. ठीक है इथं फ्रेम विंडो. This is the AWT hierarchy where we have completed the first part. Which one is a component? Total 7 components we have created and we have added it to your frame. आपण तयार केले आणि आपण ते कुठे ऍड केले तुमच्या फ्रेमला ऍड केले आहेत. ठीक आहे लक्षात राहील. नाउ सेकंड पार्ट दॅट इज नथिंग बट सेकंड क्लास. कुठला सेकंड क्लास तुमचा त्या ठिकाणी कंटेनर. ठीक आहे कंपोनेंट तर सगळे आपण कंपोनेंट क्लास बघितले. नाउ सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू सी दी कंपोनेंट क्लास and this component class is generally used for arranging the components. बघा याचं काय काम आहे इथं जे कंपोनेंट तयार केलेले आहेत ते अरेंज करायचं काम ते तुमच्या कंटेनर क्लासचं आहे.
हे कोणाचा राहणार तुमच्या कंटेनर क्लास. अँड दिस अरेंजमेंट इज डन बाय युजिंग the layout managers. By using the layout managers. ठीक है. आता layout managers is nothing but how the components are arranged in frame window. How the components are arranged in a frame window. It is decided by your layout managers. It is decided by layout managers, and this can improve the view of your frame window. तुमच्या फ्रेम विंडोचा व्ह्यू किंवा GUI इम्प्रूव्ह करायचं काम हे कोणाचं राहतं तुमच्या ह्या ठिकाणी लेआउट मॅनेजरचं राहतं. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही मोबाईल वापरता. ठीक आहे. मोबाईल मध्ये तुमचे ऍप डिस्प्ले करण्याचा पर्टिक्युलर पॅटर्न आहे. मोबाईल मध्ये तुमचे ऍप डिस्प्ले करण्याचा पर्टिक्युलर पॅटर्न आहे. अँड दॅट पॅटर्न बघा हे फर्स्ट ऍप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, त्यानंतर फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 ह्या पद्धतीने तुमचे कंपोनेंट त्या ठिकाणी ऍड केले जातात किंवा ऍप्लिकेशन्स ह्या पद्धतीने तुम्हाला डिस्प्ले करून दाखवले जातात. ठीक आहे. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ लेआउट. हा सुद्धा एक प्रकारचा लेआउट आहे. ठीक आहे. जर असे असतील तर तुम्हाला मोबाईल बघायला व्यवस्थित दिसतं, GUI तुमचा व्यवस्थित दिसतो. ठीक आहे. आणि समजा तुमचा मोबाईल आहे, आता ही तुमच्या मोबाईलची स्क्रीन आहे, कुठल्या तरी ऍप या साईडला आहे, एक इथं कुठेतरी आहे, एक तिसरा कुठेतरी असाच आहे मध्ये, लाईक दिस. ते दिसायला व्यवस्थित दिसते का तुम्हाला ते? ठीक आहे. इट इज विजिबल बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू सी इट किंवा इट इज नॉट गुड टू सी इट. तुम्हाला दिसायला ते व्यवस्थित दिसत नाही. ठीक आहे. त्यामुळं in the same way when frame is created and component is added to your frame, we can change positions of component according to the layout managers, and in advanced Java, here we are going to see some of the layout managers. In that, first one is flow layout. Okay. Second one, it is a border layout. Okay. Third one, it is a grid layout. Okay. Fourth one, card layout. And at last, we are going to see grid bag layout. Okay. These 5 layout managers we are going to see in our this topic. त्या टॉपिक मध्ये आपण हे 5 लेआउट बघणार आहोत. ठीक आहे. पहिला फ्लो लेआउट, देन बॉर्डर, थर्ड ग्रिड, कार्ड, फोर्थ वन and last one is a grid bag layout. ठीक आहे. Now the most important thing, when these layout managers are created, ज्यावेळेस हे layout managers तयार केले जातात, when these layout managers are created, we are creating object for that layout managers. आपण काय तयार करणार आहोत त्या ठिकाणी? ऑब्जेक्ट तयार करणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल, जसं आपण बटनचा ऑब्जेक्ट तयार केला बटन ऍड करण्यासाठी, लेबलचा ऑब्जेक्ट तयार केला लेबल ऍड करण्यासाठी, सेम इफ यू वांट टू क्रिएट द लेआउट मॅनेजर्स, वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर ऑल दिस लेआउट मॅनेजर्स. प्रत्येक लेआउट मॅनेजर साठी आपल्याला सेपरेट ऑब्जेक्ट तयार करावा लागतो. अँड दिस लेआउट मॅनेजर्स इज अप्लाइड टू युअर फ्रेम. हे कशाला अप्लाय करणार आहे आपण? फ्रेमला अप्लाय करणार आहे. बाय कॉलिंग अ मेथड दॅट इज सेट लेआउट, आणि ब्रॅकेट मध्ये लेआउट ऑब्जेक्ट. आपल्याला ऑब्जेक्ट प्रोव्हाइड करायचा आहे.
काय प्रोव्हाइड करायचं आहे? ऑब्जेक्ट प्रोव्हाइड करायचा आहे. ठीक आहे, मीन्स व्हॉट? When you want to apply any layout manager to your frame, first create object for that layout manager and call the method. कुठली मेथड कॉल करायची आपल्याला? set layout. ठीक आहे, and आतापर्यंत आपण बघितलं होतं set layout आणि ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिलं होतं? ब्रॅकेट मध्ये आपण काय लिहिलं होतं आतापर्यंत? नल. ठीक आहे, आठवते ना? नल आठवते का प्रत्येकाला? Yes. Yes, sir. This null indicates that whatever layout manager is applied to your frame, it can be removed. It can be removed. ठीक आहे, म्हणजे लेआउट मॅनेजर रिमूव्ह करायचं काम हे कोण करतो? त्या ठिकाणी सेम मेथड यूज केली जाते, पण ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिलं जातं? त्या ठिकाणी नल लिहिलं जातं. मीन्स you are going to remove the layout applied to your frame. तुमच्या फ्रेमला जे लेआउट अप्लाय केले ते रिमूव्ह करायचं काम तुमच्या सेट लेआउट आणि ब्रॅकेट मध्ये नल लिहिलं जातं. ठीक आहे, ठीक आहे. बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, when you are going to remove any layout that is applied to your frame, you have to call the method. कुठली मेथड कॉल करतो आपण? माहिती आहे का? लेआउट मॅनेजर नल केल्यानंतर तुमचे कंपोनेंट जर तुमच्या फ्रेमला ऍड करायचे असतील, देन यू हॅव टू कॉल दी मेथड सेट बाउंड्स. ठीक आहे, कुठली मेथड कॉल केली जाते? सेट बाउंड्स मेथड यूज केली जाईल. वेअर दिस मेथड डिसाइड्स बाउंड्रीज फॉर युअर कंपोनेंट. म्हणजे तुमचा कंपोनेंट कुठल्या एरियामध्ये ठेवायचा आहे, तुमचा कंपोनेंट कुठल्या एरियामध्ये ठेवायचं आहे हे तुमचं कोण कुठली मेथड ठरवतं? सेट बाउंड. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आता बघा, ही तुमची फ्रेम आहे. ठीक आहे, एखादा कंपोनेंट तुम्हाला ह्या ठिकाणी ठेवायचा आहे. समजा इथं बटन ठेवायचे तुम्हाला. ठीक आहे, काय सबमिट. राईट, तर ते ठेवण्यासाठी तुम्हाला बाउंड्रीज प्रोव्हाइड कराव्या लागतात. अँड boundaries is provided by 4 parameters. It contains the 4 parameters. In that, first 2 parameters are x and y. पहिले 2 parameter कुठले तुमचे? x and y coordinates. And another 2 is nothing but width and height. Width and height. These are the 2 remaining parameters. So you have to provide the 4 parameters. So for example, suppose मी ह्या ठिकाणी लिहिलं x 40, y 40, width 120 and height 30. How it is decided? बघा, x 40 म्हणजे x पासून 40 डिस्टन्स, y 40 y पासून 40 डिस्टन्स, हा तुमचा पॉइंट सिलेक्ट केला जातो. म्हणजे हा जो पॉइंट असणार आहे तो तुमचा 40 आणि 40 पॉइंट राहील. ठीक आहे, नेक्स्ट 120 इज अ विड्थ, म्हणजे इथून इथपर्यंत ही तुमची विड्थ 120 अँड हाईट इज अ 30. इन दिस वे एरिया इज डिसाइडेड फॉर युअर कंपोनेंट. तुमच्या कंपोनेंटचा एरिया डिसाइड केला जातो अँड देन यू कॅन ऍड कंपोनेंट टू युअर फ्रेम. तुम्ही तुमच्या फ्रेमला कंपोनेंट ऍड करू शकता. लक्षात राहील? ठीक आहे, राईट. याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? फक्त आपल्याला काय करायचंय? लेआउट मॅनेजर्स तयार करायचे. लेआउट मॅनेजर्स तयार करायचे म्हणजे काय? वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर दॅट. आपण काय तयार करणार आहोत? या ठिकाणी ऑब्जेक्ट तयार करणार आहोत. अँड दिस लेआउट मॅनेजर इज अप्लाइड टू फ्रेम बाय कॉलिंग अ मेथड सेट लेआउट. कुठली मेथड यूज केली जाते त्या ठिकाणी? सेट लेआउट. अँड इफ यू वांट टू रिमूव्ह the layout manager applied to your frame, call same method, just write null. काय लिहिलं जातं त्या ठिकाणी? फक्त null लिहिलं जातं. मीन्स व्हॉट? लेआउट मॅनेजरच्या ऑब्जेक्टच्या ऐवजी तुम्हाला तिथं null लिहायचंय. ठीक आहे, अँड ऍट लास्ट इफ यू आर मेकिंग
or if you are removing the layout managers from your frame, you have to call the method set bounds. Okay, for fix the position of your object or component. तुमच्या componentची position fix करण्यासाठी तुम्हाला set bounds use करावं लागतं. लक्षात राहील? ठीक आहे. Now in next lecture we are going to see one by one layout managers. ठीक आहे. layout managers तेवढे लिहून घ्या. प्रेझेंट घेतोय, कुणी लॉग आउट करू नका. One, two, three, four. But today, roll number 4. Yes, sir. Hello, sir. हा पहिला लेक्चर अटेंड करायला आलाय. हा सर. त्याच्यामुळे सर ते माझं रजिस्ट्रेशन आपलं सर ऍडमिशन घेतलं नव्हतं मी. ऍडमिशन घेतलं नव्हतं. हा सर. बरं, ठीक. कशाला घेतलं मग ऍडमिशन वगैरे?